अपने रथ चलाने इन्हों के नाल करके मोटे का नंबर जोड़ के अपने इस घटना को जोड़ना है ताकि साढ़े लोग किसान जो भी जमीन जारी करते हैं उन्होंने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बधाई का पात्र है नगर जिन्होंने बरनाले जिले के सब तो पहल कर दी है। इस नगर के सरपंच बूटा सिंह समुची पंचायत सत्कार कमेटी वाले नौजवान समूह नगर वासी इस गल में बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अज बरनाले जिले के शुरुआत ग्राम सभा के इजलास की कर दी है। जे आर्थिक दिशा बारे गल करिए साढ़े किसानों मजदूरों या आप कहिए समੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ के एक मौत के ब्रंट के जोड़े दस्तखत ने वो राष्ट्रपति ने हम कर दिते हैं। पहला अपने बिल कहते थे पर हम जो कानून है बन चुके हैं। ये बड़िया घातक गल्लां चलियां जे आप जिन्हें पास कराया उन्होंने भी कहिए तो जिन्होंने हिमायत करी जिन्होंने खरड़ा तैयार कराया खरड़े तैयार की गल करिए पिछले जहाँ होगा तो प्रकाश सिंह बादल ने तैयार कराया 2013 के जो लाइट चलेगी। हाँ हाँ मैं कोई नहीं कर मानो स्टेज पर ही कर स्टैंड नहीं कटा दे खड़ी थे कोई लाई नहीं अपनी पार्टी ने पहला तो 3 महीने पहला देश का विरोध करना शुरू कर दिता। जो विरोध शुरू होया तो पहला जी सब पार्टी मीटिंग हुई पूरे अकाली दल ने इसकी हमायत की लड़ के ऑन कौड़ा कोई मैं स्टेज पर बोल रहा उन्हीं बोल रहा उत्थे कुछ होर बोल रहा इतने अभी कुछ होर बोल देंगे। फिर बड़े बादल ने फेसबुक से लाइव होकर 10 मिनट की वीडियो आ उन्हें भी सपोर्ट करी। फिर हरसिमरत कौर बादल ने कुछ चिट्ठी लिखा के उन्हें फिर पूरी सपोर्ट करी आ कहनी चिट्ठी लिया की कौम तो सुखबीर बादल ने भी बहुत सपोर्ट की। पहला लोगों थोड़ी मैं गल सुना देना उदाहरण एक हम जी गल ये कर रहे हैं वो एक ना माता का रोस से बाकी घर लड़के 2 मिनट ध्यान दो जी बन माता ने घर रोस के बाकी घर लड़की तो गई भी जाके आप कहते जिम्मे सभा होंदियां उत्थे जाके बैठी भी कोई लैन आओ हम लैन कोई आया ही ना। पुराने समय के जिम्मे अपने बजुर्ग कहते बता बेड़ा डंगर छड्डे होंगे अपने छप्पड़ां च वो डंगर छप्पड़ां जो वापस आउंदी सी मझ नूं जप्फी जी पा ली या आप कहते कुछ फड़ ली घरे आके पता ही कहनी मैं आउंदी तां है नहीं सी गल कर मझ मैनूं ले आई हुण मां दे पुत धक्के नाल ही दरख्तां तो मार शुरू करके बिंद लड़ रहे किसानां दे। जे तुसीं किसानां दे हदायतीआं उन्हां नाल रेलां ते बैठो उन्हां नाल मोर्चा ते
25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫੇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਾਮ ਲਾਇਆ। 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫੇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਕਾਹਦਾ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਰ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਜਲਾਸ ਆਮ ਇਜਲਾਸ। ਇਹਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੌਕਤੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੌਕਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਐਲੋਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚ ਇਜਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਸਨਮਾਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਨਵਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਵੇਚਤੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਚਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ 200 ਬੋਰੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 70 ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? SDM ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ
पावर दी होंगी एसडीएम कितनी जो आप देखिए कितनी का फिर की आ थोड़ा रौला 5 लाख का वो पावर है 1 लाख तक की वो सीधा ही 4 लाख का फायदा बंदे जी कंपनी हो रहा 4 लाख का वो पावर 1 लाख की आ रौला थोड़ा 5 लाख का 4 लाख का सीधे ही मुनाफे जा रहे हो कॉर्पोरेट घराने खरीद करने वास्ते होंगे जिवें हम नॉर्मल जिला सारे समझे जियो कंपनी है जी फ्री 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 बड़े लोगों को फ्री है सिस्टम अज 600 करता क्योंकि दूसरी कंपनियां दब लिया जो बड़े कॉर्पोरेट घराने आ जाएंगे 2 फसलों तक थोड़ियां जो सही खरीदा होणगियां तुसीं जथेबंदियां नूं जिहड़ी पार्टी संघर्ष लड़ रही हो तुसीं मैं कुछ देर तो कहना ये गल देख के गाला कढोगे कहोगे साडी तां फसल बिक जानी सी ये तां इन्नी हैरान करी जा साडे मन ते बोझ पाता ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਲੜ ਲਿਆ ਘਰ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਮਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਰੋਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਰੋਲਦੀ ਐਕਟੀ ਦੇਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਆਏ ਰੋਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਰੁਕੂਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲਗਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਰਹੂਗਾ ਬਾਕੀ ਜੋੜਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत लेके पाए पानी कर रहे बॉस हैं थोड़ा समझ लगूगा यार दादा दादा भगवंत सिंह मान पंजाब आम आदमी पार्टी MLA भगवंत पटोरी जी MLA बरनाला जी बाकी साढ़े सारे साथी ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ पंजाब एक पैरा से सूबा सी सूबा है हरियाणा भी पैरा से सूबा है जो आप बाकी स्टेटों नाल कंपेयर कर लिए पर जेड़ा सिस्टम चल रहा क्योंकि अज मैं तुहानूं दसना चाहना बलतेज पन्नू काफ़ी चंगे पत्रकार ने उन्होंने लिख के पाया था कि देखो वैसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले अकाली दल बहुत टारगेट करते हैं पर मैं एक गल तो साझी करनी चाहना कि कल देखो अपने लोग से जेडे नाल गए
करदा भी जे आपां गल करिए कहंदे जी सुखबीर बादल किसान ने या बादल परिवार किसान वो किसान नहीं है जिवें अडानी अंबानी अपने देश के कॉरपोरेट घराने अपने अपना पंजाब का सब तो बड़ा कॉरपोरेट घराना जे आपां गल करिए तो बादल परिवार सब तो बड़ा पंजाब का कॉरपोरेट घराना जे अमीर बंदे की गल करिए सब तो अमीर परिवार बादल परिवार आ फिर वो अपने आप को किसान किवें कह सकते हैं किसान का उदों भी नहीं सी सो ये गल्लां आपां नूं समझणियां पैणगीआं बंदेज पंनू ने यह भी लिखिआ सी भी फिर यह किसानां दे हित ते पैरा किवें दे सकदे आ सो आपां नूं ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 25 ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਖਣ ਬੈਠੀਏ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰਾ 10 ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ एक आम जिमीदार का आम लोगों का आम किसान का मजदूर का भला किवें सोच सकते सो ये गल्लां आपां नूं समझणियां पैणगीआं असीं ये नहीं कहते कि अज आम आदमी पार्टी की स्टेज ते आपां आम आदमी पार्टी नूं सलाह रहे हैं नहीं तुसीं आम आदमी पार्टी के लीडरां दा पिछोकड़ भी देखो ते उन्हां दा हुण दे हालात भी देखो भी 5 सालां 10 सालां उन्होंने की कोई बेईमानी की कोई ठगी की आ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵੀਰ ਖੇਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ सीनियर लीडर बैठे हो सारा समझाने तो इसी तरह यही कहने हैं कि क्योंकि किसानी का मुद्दा हम आपको इकट्ठे होना पैना टाइम कढ़ के किसान यूनियन का भी आपको साथ देना पैना हर फ्रंट से लड़ना पैना तो इन्नियां कहता होया गल्लां कहता होया जे कोई शब्द इधर उधर हो गया होवे तां किमां दे जाचना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का जिन्होंने अपने विचार रखे जिन्होंने किसान समझते रहे उन्होंने नगर किसान संघर्ष होने के वोटा करते रहे उन्होंने किसानों को जिस तरह वो किसानी का कार्य करते हैं कोई राष्ट्रीय संस्था कृषि घटने को लेकर के ट्रैक्टर चला के किसानी बनेगा किसान के बाकी समझना को किसानी राव को देखना को जिन्हें अपने बोले होते हैं कि अभी 50 रोजा भी लाया रोया के लिए पूरे दोनों की खेती कराएंगे बात कोई वो अपने विचार अपने निर्माण रखेंगे इस तरह इनकलाबी पिंड चन्नमान आरामू सोच के मालक इस पिंड के सारे निवासी राजो बुजुर्ग नौजवान वीर जिन्हें भी तुसी अज इस इतिहासक ग्राम सभा के स्पेशल विशेष इजलास में पहुंचे हो। अब तो पहला मेरी फतेह प्रवान करे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी सारा मीडिया मैं करूँगा बनाने का प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤ ਲੱਗੂਗੀ, ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਨਣ ਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈਂਡਲ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ 10 ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਪਾ ਕੇ 10 ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਦਿਖਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਦਿਖਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਮਪੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੱਸੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਹੁੰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਾਤ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਚੀਤਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਸਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਆ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਬਚਣਾ ਬੱਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਵੱਜੋ ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਛੜਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ। 2 ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੌਣੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜਲਾਸ, ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੀ ਕਿੰਨੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਜਲਾਸ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦਸੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ 30 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਸਰਪੰਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਮੁੱਦਾ ਪਿੰਡ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰੂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੱਥ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਪੰਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਪੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ और पिंड का सरपंच चुनने में भी बड़ा दिया है। अच्छा भाई पार्टी का सरपंच ही चाहिए, पिंड का चाहिए। आज कल लोग कोई सरपंच ने फैसला कर लिया पंचायत ने मतलब पाता कि थोड़े पिंड का टोपा है कि पूल है, टोपा का भ्रम किया पिंड नहीं चाहता कि टोपा पर रह जाए भी पानी की निकासी के जरूर तब उसी ग्राम सभा बुला सकते हैं। सरपंच को जो कहता मैं नहीं करूंगा, कोई गल नहीं। पिंड के 20% वोटर जे 100 वोटर ने तो 20 वोटर लिख के वीडियो दे दो कि असं पंचायत के फैसले संबंधी विचार वटांदरा कर ली ग्राम सभा महीने तो थले थले वीडियो ग्राम सभा बुलानी पैंती है। और फिर तुसी ये बता रखोगे कि टोपा जो है पंचायत सेक्रेटरी आए हुए हैं जी वाला बांट के पंचायत सेक्रेटरी बोलगा के टोपे नु पूर्ण का ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਪਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਟੋਪਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਖੜੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਉਹ ਮਤਾ ਕਰਾ ਦੋ। पता ही नहीं कौन से ग्राम सभा जी है इन्हों विशेष ग्राम सभा कहते हैं। 2 तो बुलानी पैंदी है 6 महीने और किसी विशेष हालात सरपंच एक भी नहीं तो मैं दिन लगा दे सरपंच ने सिर्फ नोटिस देना होता है वीडियो तुम ते ले सकते हैं कि जी विशेष हालात आ जाता है खेती ऑर्डिनेंस आते विचार वटांदरा कर रही चंदनवाल की ग्राम सभा 2 तारीख को 10 बजे बुलाई जाती है। बस 7 दिन जेड़ा प्रचार करना पैंदा गुरुगा के स्पीकरां च ढोल बजा के या चौकीदार दे कोल मनाती होनी पैंदी ताकि कोई ये ना कहे कि जदों गुरुगा के स्पीकर ते बोले सी मैं तो है नहीं सी मेरे को पता ही नहीं जय ये ना कहे कि जदों ढोल बजा के गलियां च मनाती होनी सी मैं तो है नहीं सी मेरे को पता नहीं लगा। बस 3 तरीके मिले जिन्हों आज बंदे दे विच नहीं पढ़िया करूंगा इस पिंड दे विच ढोल बजा के चौकीदार अते गुरुगा के स्पीकर जो लाउड स्पीकर तो अनाउंसमेंट की गई। वो तो बाद ग्राम सभा होती है। आज पर सामने पंचायत सेक्रेटरी माता पढ़ाएंगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ खेती ਦੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ
20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇਰੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਆ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਫਸਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ 12 ਕੁਇੰਟਲ मैं घर वास्ते रखूंगा, लिख रहे हैं साइन हो गया। कणक आ गई तुसी कहते 12 ना सादा नहीं तुसी 20 रख दी 20% कर थोड़े किसे चाहण वाले ने थोड़े किसे प्यार करना है शिकायत करनी भी 20 रखी बैठा छापा बोलूंगा घरों 20 बोरियां मिलनियां 12 लिखियां सी 12 छड्ड देणगे 8 बोरियां नूं नजायज तरीके नाल भंडार करन दा जखीरेबाजी दा मुकदमा होगा तुहाडे हत्थ करिया पर वो कंपनी ही ना तुसीं कीता इकरार वो भावें 10 लाख बोरी रख ले अपने वेयर हाउस च अपने स्टोर च उत्ते कोई और छड्डता मतलब किसान के जंजीर पा दी। फिर 2 मंडियां लगणगियां हुण तुहाडे एक तो थोड़ी मंडी है जी पिंड दी जिस सीसीटीवी कैमरे लगाई बैठे हो एक मंडी बाहर होगी थोड़ा खेत भी मंडी हो सकता है कोई थोड़े घर की बेड़े भी मंडी करके हो प्राइवेट है तो खरीद के मंडी जाके होगा ਉੱਥੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ 5% ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8.5% ਟੈਕਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵੇਚੇਗਾ 1840 ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 1900 ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ ਨਾਲੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰ ਲਿਆ ਮੰਡੀ ਖਾਲੀ ਆਰਤੀ ਵੇਲੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੇਲੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬਦਲੂਗਾ ਕੋਈ आरती में होना मंदिरा में भी खाला टाइम से लोग सोच चल के लाला जी रकम चाहिए इमरजेंसी से 20,000 रुपए चाहिए तो दे दूंगा 20,000 रुपए इस विश्वास पे कि 2 महीने में मेरे कोले है फसल में क्या होगा अंबानिया को भी जावांगे भी अडानिया को भी जावांगे अति आपको कौन ना वो कहेंगे ना 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 एग्रीमेंट क्यों है आज अपना असली में नहीं सब फिर ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੌਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਖੋਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਤਪਾਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਕੋ ਦਾ ਵੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਪਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਨੀਆਂ ਦਾਤੀਆਂ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਚ ਹੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨਗੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ 50,000 ਕਿੱਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ 50,000 ਕਿੱਲਾ ਕਿਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲਈਏ ਪਿਸਟਲ ਪਵਾ ਲਈਏ
फिर काके सने आपको सोचदा को नहीं होगा कोई फिर आ लिंबू ने प्रकारा नहीं होनी डोली मेरे फिर प्री वेडिंग ते पोस्ट वेडिंग दी वीडियो जे बनाउंदे फिरदे ने भी खत्म ना ही वो दुकानां भी नहीं आनी चाहिए। फिर बापू ये नहीं कहूगा पुत जे बनाने जाना होगा बसीन का भी मूलियां गाजर शालगम के बीज फटने कट सकता है जो फटती है नहीं करना चाहिए फिर मूलियां गाजर कितने करा मूलियां गाजर छापे भी जोड़े चलो जिया खत्म सारा कुछ जुड़े हुए हैं जी कल्ला किसान विरोधी नहीं सारा चेन टू चेन पूरी अमेरिका ने क्यों लागू किए ने उत्थे नहीं होए सारा टूट गया आ जेडे बिहार तो अपने कोले यूपी तो आते हैं प्रवासी मजदूर काम करते हैं उन्हें पूछ के देखो कि इनकी 7-7 8 मिलियन वाले ने होते जिम्मेदार नहीं होते पर उनको ते इंडस्ट्रियल काम है जिन्हें अपने इस करके हम मजदूर करने चाहिए वो ही कानून है क्या पंजाब के हरियाणा बचे हुए तो विरोध बड़े पूंजीपतियों अपनी खेती फड़ाओगे और किसान है खेती तो बिना और काम वो स्किल है नहीं खेती करके वो मिट्टी तो सोना गा लेता है वो भी उनके अंदर परा हो जा सोना सी कटा लेके परा हो जा एग्रीमेंट होते ही उसी बाबे कहता जो जेता इतने मजदूरी करनी है दिहाड़ी करनी तो आ नहीं किसान को चाहना मैं पार्लियामेंट से बोल रहा डिस्कवरी चैनल पे जानवर चैनल पे देखते हैं शेर शिकार करता है लुक छिप के प्लानिंग को भी बनाता है फिर आने को भी लगने के इन्हें तो आँख में जोड़ जाए इन्हों से खाने छुट लेते हैं किसी कट्टे लोग या किसी हिरन को एक शेर जेड़ा वो गाल घोटता है दूसरे लत्तां बड़ी कट्टे होंगे हैं तो फिर वो मतलब ऐसे करके खान लगते हैं अजे 2 इक्की लाइनें होंगे 50-60 होंगे लक्कड़ होंगे वो आके शेरां नूं मतलब घेर लेंदे ने ते शेरां नूं भजा दिंदे ने ते आ खान लग जांदे ने शेर मूंह ते लगे होंदे पिंडिया ऐने दी गल दा बड़ा बैठा ना मारिया सी भाई कोई हालत पंजाब के किसान की होगी लाचार शेर बनी मेरा भी एक दिन सी यार आधे लोग कितने गए जाते हैं जो लोग कितने कितना पाके मसला नहीं आई नहीं क्या करेंगे तो वीरो आज जो विरोध कर जाते हैं मुझे सामने नहीं होती ना क्या फर्क है सामने तो बोल नहीं होती इतना क्यों बोल मेरे सारा का मसला नहीं करता तू कुछ कहता है कुछ कहता है आपने जाके देखने में आएंगे आया था 25 तरीक को 31 जथेबंदियों वालों पंजाब बंद का सत्ता असं उसका समर्थन किया कि असं उत्थे जावांगे कोई पार्टी का झंडा भी लेके जाऊगा कोई बात हुण भी मैं तुहानूं कहना जिन्ने भी किसान जथेबंदियों वालों संघर्ष दे सकते होंगे ने मैं सारे मंत्रियों को भी कहना प्रधान होने जाते कोई झंडा नहीं लेके जाना पार्टी का कोई पग से कोई आम आदमी पार्टी का बनना नहीं है कोई गल नहीं पा के जाना आम आदमी पार्टी का ना किसान होने के नाते किसान का पुत्र किसान का पोता होने के नाते उत्थे जाके बह जाओ उन्होंने सपोर्ट करना बिना किसी राजनीति कोई भाषण देने की लोड़ नहीं है मेरे साथ बैठे रहना भी क्या मैं भी क्या सीखूंगा नहीं कर मैं जाके ये नहीं करते हैं उन्होंने बराबर रख लेंगे पंजाब बंद 25 तरीक को सत्ता देता अकाली दल आके कहता चक्का जाम इन्होंने कौन समझा देना मन होती है कि चक्के जाम पंजाब का की गल होता है गल होती है बंद का मतलब चक्का जाम
ਮੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਗਏ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਮਿੰਟ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿੰਟਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਈ ਆਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਬਸ ਤੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਈ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੀੜੀ ਲਈ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 15 ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਪਰਨਾਇਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 14 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਹ 14 ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਨੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀ 15 ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 15 ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਕਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੂ ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜੂ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚੰਦੂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਮੀ ਮਾਰੇ ਜਾਊ ਕਿਉਂ ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੀ ਆਕਾਲ ਕਹੀ ਸੀ